The next article is the writing a chemical equation. When we represent any chemical equation, there are some rules to represent the chemical equation. If the reaction takes place between the two or more substances, the reaction takes place in which substances are known as the reactants, and the new substance is formed is known as the product. You had studied it. But reactant मध्ये काय सांगता येईल? First rule is that when we represent the chemical equation, the reactants and products are separately represented with the help of the arrow. That means reactants are placed at the left side of the arrow and products are placed at the right side of the arrow. जेव्हा आपण केमिकल इक्वेशन रिप्रेझेंट करतो त्यावेळेस जसं की आपण आत्ता पाहिलं होतं की कॉपर सल्फेट रिॲक्ट विथ द झिंक डस्ट, देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द झिंक सल्फेट plus copper. That means copper sulfate and zinc are the reactant. They are placed at the left side of the arrow and the new product is formed, zinc sulfate and copper. They are placed at the right side of the arrow. That means arrow is placed between them. This direction of the arrow represents the direction of the chemical reaction. ज्यावेळेस आपण एखादं केमिकल इक्वेशन लिहू त्यावेळेस रिॲक्टंट नेहमी लेफ्ट साईडला लिहा, तर प्रॉडक्ट हे राईट साईडला लिहा आणि ॲरोची डायरेक्शन रिप्रेझेंट काय करते की रिॲक्शन कोणत्या साईडला होते आणि काय तयार होतं. दिस ॲरो रिप्रेझेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिॲक्शन. When we represents the reactants and products, when there are two or more reactants or there are two or more products, to represent these two or more reactants or two or more products separately with the help of the plus sign, किंवा reactants are linked with each other with the plus sign, products are linked with the positive sign, products are linked with the represent with the positive sign. जसं की आपण कॉपर सल्फेट प्लस झिंक हे दोन रिॲक्टंट सेपरेट दाखवण्यासाठी त्यांच्यामध्ये प्लस साईन लिंक केलेला आहे आणि जे काही प्रॉडक्ट फॉर्म झालेत आहेत ते सेपरेट दाखवण्यासाठी सुद्धा काय उपयोग केलेला आपण प्लस साईनचा यूज केलेला आहे. म्हणजे कॉपर सल्फेट अँड झिंक आर सेपरेटेड विथ द पॉझिटिव्ह साईन. द झिंक सल्फेट अँड कॉपर आर ऑल्सो सेपरेटेड विथ द पॉझिटिव्ह साईन. म्हणजे रिॲक्टंट्स आर लिंक्ड विथ द पॉझिटिव्ह साईन, products are also linked with the positive sign. When we represent, the third step is that when we represent the chemical equation, reactants and products are separately represented. At the same time you can represent the state of the reactants or state of the product. जसं की कॉपर सल्फेट आपण आत्ताच घेतलेला आहे की कॉपर सल्फेट प्लस झिंक. कॉपर सल्फेट इज इन ॲक्वस फॉर्म, that means is in liquid form, and zinc is in solid form. At the same time zinc sulfate is formed. This zinc sulfate is in the form of a aqueous state, that means liquid state, and copper is in solid state. Sometimes when product is formed but these products are insoluble, to represent the product insoluble you can use the arrow in downward direction. जर एखादा प्रॉडक्ट इनसॉल्युबल असेल, इट इज नॉट डिझॉल्व इन इट, तर तेव्हा तो जे काही तयार झालेला आहे इनसॉल्युबल मटेरियल दॅट इज नथिंग बट द प्रेसिपिटेट, अँड दिस प्रेसिपिटेट इज रिप्रेझेंटेड विथ द हेल्प ऑफ द ॲरो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. समटाइम्स द गॅस इज इव्हॉल्व्ड. वेन गॅस इज टू रिप्रेझेंट दिस गॅस सेपरेटली यू कॅन यूज द ॲरो इन अपवर्ड डायरेक्शन. एखाद्या रिॲक्शनमध्ये इनसॉल्युबल मटेरियल तयार झालं असेल, प्रेसिपिटेट तयार झालं असेल, तर जो प्रॉडक्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म झालेला आहे त्याच्या पुढे ॲरो हा डाऊनवर्ड डायरेक्शन दाखवायचा. कधी कधी रिॲक्शन होत असताना गॅस इव्हॉल्व होतो. तो गॅस इव्हॉल्व होण्यासाठी गॅस इज ऑलवेज गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन. तर हे दाखवण्यासाठी जो गॅस रिलीज झालेला आहे तो दाखवण्यासाठी आपण त्या प्रॉडक्टच्या पुढं जो ॲरो लिहितो तो अपवर्ड डायरेक्शनने लिहितो. दिस इज द थर्ड रूल. Fourth rule is that sometimes heat is gained or heat is evolved in the chemical reaction. For example, if we take the calcium carbonate and provide the heat, किंवा you give the heat to the calcium carbonate, तुम्ही इथंही heat लिहू शकता किंवा याच्यावर सुद्धा represented with the help of the triangle.
हीट असे ॲरोवर सुद्धा दाखवू शकता. अँड देर इज द फॉर्मेशन ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड प्लस कार्बन डायऑक्साईड. एखादी रिॲक्शन सहजासहजी होत नसेल तर त्यावेळेस आपल्याला हीटची सुद्धा आवश्यकता भासते. मग अशावेळी ज्यावेळेस आपण हीट प्रोव्हाइड करतो त्यावेळेस ती रिप्रेझेंट केलेली हीट ॲरोच्या वरही दाखवू शकतो किंवा इथेही दाखवू शकतो आपण, किंवा हीट इज ॲब्सॉर्ब्ड. आत्ताच एक्झाम्पल आपण घेतलं आहे की कॉपर सल्फेट प्लस झिंक, देर इज नो इझिली रिॲक्शन. वेन देर इज इझिली रिॲक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द कॉपर सल्फेट अँड झिंक, देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द झिंक सल्फेट plus copper and heat is released to represent absorbed heat or released heat in that chemical equation. This is the fourth rule. In fifth rule, sometimes there is no easily reaction takes place between the two or more substances. There is the necessary of the heat up to a specific temperature. There is the necessity of the catalyst or there is the necessity of the pressure. काही सबस्टन्सेसमध्ये केमिकल रिॲक्शन होत असता सहजासहजी होत नाही. अशा वेळेस आपल्याला त्याला हीट एका स्पेसिफिक टेम्परेचरपर्यंत प्रोव्हाइड करावे लागते. मग कोणत्या टेम्परेचरपर्यंत प्रोव्हाइड करावे लागते? कधी कधी आपल्याला कॅटलिस्ट म्हणून सुद्धा यूज करावा लागतो. मग तो कॅटलिस्ट कोणता, तो कुठं लिहायचा? तर याचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे की ज्यावेळेस आपण हायड्रोजनची रिॲक्शन, हायड्रोजन रिॲक्ट विथ द घी, ज्यावेळेस घी बरोबर आपण हायड्रोजनची रिॲक्शन घेतो त्यावेळेस, किंवा व्हेजिटेबल ऑइल रिॲक्ट विथ द हायड्रोजन, देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द घी. जेव्हा व्हेजिटेबल ऑइलची रिॲक्शन हायड्रोजन बरोबर घेतो त्यावेळेस घी तयार होतं, पण सहजासहजी रिॲक्शन होत नाही. त्यासाठी या व्हेजिटेबल ऑइलला 60 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत आपल्याला हीट प्रोव्हाइड करावी लागते. आणि त्याच वेळेस निकेल हा आपल्याला कॅटलिस्ट यूज करावा लागतो. म्हणजे यू कॅन रिप्रेझेंट दॅट टेम्परेचर ऑन द अबो दी ॲरो और कॅटलिस्ट ऑल्सो रिप्रेझेंट अबो दी ॲरो और बिलो दी ॲरो. ज्यावेळेस दोन सबस्टन्समध्ये सहजासहजी रिॲक्शन होत नसेल आणि आपण हीट एका ठराविक टेम्परेचरपर्यंत दिल्यानंतरच जर रिॲक्शन होत असेल तर ते तुम्हाला टेम्परेचर इंडिकेट करणं आवश्यक आहे. आणि त्याच्यामध्ये कॅटलिस्ट कोणता यूज केला आहे त्याचंही नाव बिलो दी ॲरो और अबो दी ॲरो यू कॅन रिप्रेझेंट इट. आणि लास्टला स्पेसिफिक तुम्हाला त्याचं जे काही इन्फॉर्मेशन असेल, इफ यू टेक द रिॲक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द, एक्झाम्पल दिलेले आहे आपल्याला की कॉपर रिॲक्ट विथ द नायट्रिक ॲसिड HNO3, बट विच नायट्रिक ॲसिड? दिस इज द कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड. दिस इज ॲक्वस, दिस इज इन सॉलिड स्टेट and concentrated. This concentrated word is a specific information. If we take the reaction takes place between the copper and HNO3, कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड बरोबरच कॉपरची रिॲक्शन होते. हे रिप्रेझेंट करण्यासाठी हा कॉन्सन्ट्रेटेड शब्द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लिहिणं आवश्यक आहे. अँड देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द CuNO3 ट्वाईस प्लस NO2 अँड H2O. बॅलन्स करण्यासाठी आपल्याला इथं काय करावं लागेल? कॉपर इथं 4 टाइम्स लिहावं लागेल HNO3 अँड देन Cu3 ट्वाईस देन 2NO2. पण लास्टला सगळ्यात महत्त्वाचं त्यांच्या स्टेट लिहिणं आवश्यक आहे. इट इज इन द फॉर्म ऑफ द ॲक्वस, इट इज इन द गॅसियस स्टेट अँड इट इज इन द लिक्विड स्टेट. तर हे आपल्याला 6 रूल आहेत. पहिलं, रिॲक्टंट अँड प्रॉडक्ट आर सेपरेटली विथ द हेल्प ऑफ द ॲरो. Reactants are always placed at the left side and products are always placed at the right side. Second time काय करायचं की when there are 2 or more reactants or there are 2 or more products, these reactants are linked with the positive sign or products are also linked with the positive sign. Then when we represent the chemical equation to represents the state of the reactants and products. At the same time precipitate is formed. Precipitate is represented with the help of the downward arrow and the sometimes gas is evolved to represent the gas evolved in to represent this gas evolved with the help of the upwards arrow. Sometimes easily no there is reaction takes place at this time heat is used to represent or heat is evolved to represent the heat or to evolve the heat with the help of this example. Sometimes specific heat is necessary, specific temperature is necessary, specific catalyst is necessary for the chemical reaction
to represent the specific temperature above the arrow or below the arrow. Also catalyst is represent above the arrow or below the arrow. And last ला स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, रिएक्टंट हा डायल्यूट आहे की कॉन्सन्ट्रेट आहे तो रिप्रेझेंट करणं आवश्यक आहे. दीज आर दी रूल्स ऑफ रायटिंग अ केमिकल इक्वेशन. आणि स्टॉप हिअर.